Good morning, everyone. Our today's lecture is on the chapter number third, that is the capacitor. In that, we have to discuss about the concept of capacitor, that is the definition of capacitor. Then, difference between the what is the am I audible, participant? Yes, ma'am. Okay. In the capacitance chapter, there is a definition of capacitor. Then the uh, what basic difference between capacitor and capacitance. Then parallel and series combination of capacitance, breakdown voltage and dielectric strength, then charging and discharging of capacitor, then the derivation for energy stored in capacitor, and types of capacitor and their application. These are the some parts we have to discuss in chapter number third, that is the capacitor. First one is the basic definition or what is meant by capacitance, then the symbol of that capacitor हे आपल्याला स्टडी करायचं. डायग्राम शो करते, शो झाली की मला सांगा. Diagram is the participant diagram is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay, this one is the diagram for the capacitance. Then what is actually capacitor? Capacitor is the electronic component. Capacitor is the electronic component which is capable to store the charge. चार्जला स्टोअर करतो कोण? कॅपॅसिटर. Capacitor is the electronic device or component which is capable to store the charge. ही मेन कॅपॅसिटन्सची फंक्शन आहे. Then it consists of the capacitors मध्ये these are consist of two plates. This one first plate and this one is the second plate. That is the conductive plate A and conductive plate B. These are the two plates having two leads. Our first lead say related to plate A and this one is the second lead related to plate B. Then in between that two plates, these are the parallel plates. In between these two parallel plates, there is a dielectric material and which is uh, separated by a distance of D. हा जो काही यांच्यामधला पोर्शन आहे दोन पॅरल प्लेट्सच्या मधला त्यामध्ये काहीतरी तुमचं डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स आहे आणि त्याचं डिस्टन्स आहे या दोन प्लेट्सचा डी मीटर्स. देन एरिया ऑफ दिस कॅपॅसिटर प्लेट्स इज ए इन मीटर स्क्वेअर. म्हणजे जी कंडक्टिव्ह प्लेट्स आहे त्याचा एरिया काय घेतलाय? ए कन्सिडर केलाय. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाय अन डिस्टन्स डी and it has a dielectric material. That's why this dielectric material has a permittivity epsilon. क्लिअर? या दोघांचं एक आहे परमिटिव्हिटी इथं दिलेली आहे ते इप्सिलॉनने इंडिकेट केलेली आहे आणि हा त्यांचा पॅरलल प्लेट्सचा एरिया इंडिकेटेड. प्लस क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट ए मायनस क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट बी. क्लिअर? डायग्राम समजली पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. ओके. देन व्हॉट इज मीन बाय कॅपॅसिटर्स? कॅपॅसिटरचं फंक्शन तर सगळ्यांना समजलं की इट स्टोअर्ड दी चार्ज. बट व्हॉट इज मीन बाय कॅपॅसिटन्स? द ॲबिलिटी ऑफ कॅपॅसिटर. डेफिनेशन काय आहे? लिसन केअरफुली. द ॲबिलिटी ऑफ कॅपॅसिटर टू स्टोअर दी चार्ज is called as a capacitance.
म्हणजे जेवढी चार्ज स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी आहे कॅपॅसिटरची, त्याला कॅपॅसिटन्स म्हणतात. आणि इट सेल्फ कॅपॅसिटर काय आहे? इट इज अ डिव्हाइस और कंपोनंट विच स्टोअर द इलेक्ट्रिकल चार्ज. आणि मग तो चार्ज स्टोअर करण्याची जेवढी कॅपॅसिटी आहे त्या मटेरियलची, इट इज कॉल्ड ॲज अ कॅपॅसिटन्स. क्लिअर? डेफिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर, देन हाऊ टू फॉर्म दॅट कॅपॅसिटर. या पॅरलल प्लेट्सच्या मध्ये हा जो काही एरिया आहे इथे तुमचा कॅपॅसिटन्स फॉर्म होतो. क्लिअर पार्टिसिपंट्स? Yes, ma'am. Okay. Then it has two types. First one is the fixed capacitor and second one is the variable capacitors. व्हॅरिएबल कॅपॅसिटर जर असेल तर त्याच्यावरती एक एरो मार्क केलेला असतो. ठीक आहे, तुमचं इथे व्हाईट बोर्डला आपण त्याचा सिम्बॉल बघूया. व्हाईट बोर्ड दिसतोय पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Capacitor has two types. First one fixed capacitor and second one variable capacitor. The fixed capacitor has a symbol like this. टू पॅरलल प्लेट्स आहे, दॅट्स वाय दोन जे आपण स्ट्रेट लाईन काढतो त्या एकमेकाला पॅरलल इथे ड्रॉ करायचे. एक्झॅक्टली पॅरलल आहे, तुम्ही ते अझूम करून घ्या. हा आहे तुमचा फिक्स कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल. देन व्हेरिएबल कॅपॅसिटर इज समवॉट डिफरंट फ्रॉम दी फिक्स कॅपॅसिटर. Only the difference is that one arrow is marked on the symbol, that's why it indicates as a variable connection. याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस असा एरो ड्रॉ करतो तेव्हा तो काय कनेक्शन इंडिकेट करतो ॲज अ व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. क्लिअर? इट इज सेम ऍप्लिकेबल टू युअर रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सचा जर असा सिम्बॉल काढला तर हा झाला तुमचा फिक्स रेजिस्टर. अँड इफ देयर इज अ व्हेरिएबल रेजिस्टन्स देन वन एरो इज मार्क ओव्हर दी सिम्बॉल. ठीक आहे, एरो जर आपण असं इंडिकेट केला तर इट इज डिनोटेड ॲज अ व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. Similar like that a variable capacitance and fixed capacitance. These are the symbols of your capacitors. Clear? Yes, Clear ma'am. participants? Yes, ma'am. Okay. Then there is a relationship between the charge and applied voltage. कॅपॅसिटर साठी आपल्याला एक रिलेशन्स बघायचे की त्यावरनं आपल्याला न्यूमेरिकल विचारलेलं होतं आयदर कॅपॅसिटन्सचा फॉर्म्युला. The charge on the capacitor is directly proportional. म्हणजे इथे जो चार्ज स्टोअर होतो या कॅपॅसिटरच्या अंडर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड व्होल्टेज अक्रॉस इट. म्हणजे आपण याला जेवढा व्होल्टेज प्रोव्हाइड करू या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस, जेवढी तुमची व्होल्टेजची क्वांटिटी असेल त्याच्या प्रोपोर्शनॅलिटीमध्ये याच्यामध्ये चार्ज डेव्हलप होणार आहे. दॅट मीन्स चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू. क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही. काय? The charge formed by the capacitor or charge on the capacitor is directly proportional to external applied voltage across it. जेवढं व्होल्टेज आपण इथे प्रोव्हाइड करणार या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस, त्यावरती डिपेंड असेल का ह्या कॅपॅसिटर मध्ये किती चार्ज तुमचा स्टोअर होतो. क्लिअर? इक्वेशन समजलं काय नोट केलंय? Yes, ma'am. Okay. Then if we replace this proportionality sign with symbol, प्रोपोर्शनॅलिटीचं साइन आपण रिप्लेस केलं आणि इज इक्वल टू जर घेतला तिथे कॉन्स्टंट पॅरामीटर इंट्रोड्यूस होणार. दॅट्स वाय क्यू इज इक्वल टू सी इंटू व्ही. प्रोपोर्शनॅलिटीचं साइन दिलं तर सी हा कॉन्स्टंट पॅरामीटर आला आणि व्ही ॲज इट इज. क्लिअर नेक्स्ट स्टेप? Yes, ma'am. Okay. And from that equation, if we find out the capacitance value, therefore C is equal to Q upon V is your equation for the capacitance in terms of voltage and charge. C is equal to Q upon V. Clear? Yes, ma'am. Then
From that equation, we can introduce as a capacitance or the definition of capacitance from that formula is like that. Capacitance is defined as the ratio of charge needed to be acquired in order to attain charge to be acquired in order to attain potential difference of 1 volt between the plate. म्हणजे याच्यामध्ये काय इट इज द रेशो ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड किंवा acquire म्हणू शकतो आपण acquire in order to attain potential difference of 1 volt. 1 volt ज्यावेळेस आपल्याला व्होल्टेज दिले तर त्या पोझिशन मध्ये किती तुमचा चार्ज स्टोर्ड होतोय त्याचा रेशो म्हणजे तुमचा कॅपॅसिटन्स हा फॉर्म्युला येतो. या फॉर्म्युल्यावरून आपण डेफिनेशन क्लिअर करू शकतो. क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट वन इज दी कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट. आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक बघायचं आहे व्हेरियस म्हणजे पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर हा तुमचा नेक्स्ट पॉइंट आहे. त्याची मी डायग्राम शो करते तेव्हा बघूया व्हॉट इज मीन बाय capacitance of parallel plate or the parallel plate capacitor. इथं व्हाईट बोर्ड वरतीच आपण ते डेरिवेशन आहे ते आपण डिराईव्ह करूया. व्हाईट बोर्ड दिसतोय पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We have to assume some parameter like a let V is equal to potential difference between the parallel plate. दोन parallel plate आहे सपोज पहिले आपण डायग्राम ड्रॉ करतो. फर्स्ट लीड घेतलाय तर फर्स्ट लीडला प्लस ही काय प्लेट आहे जे कनेक्शन केले दॅट मीन्स दिस वन इज दी प्लेट ए. देन there is some air gap in that is the distance in that there is a dielectric material. आपण सपोज एअर ऍज अ डायइलेक्ट्रिक मटेरियल कन्सिडर करू शकतो किंवा अदर मटेरियल म्हणजे डायइलेक्ट्रिक म्हणजे दोघांमधून आपल्या तिथे चार्ज पास होईल. तर ही मटेरियल सपोज डॉटेड लाईन तुम्ही इथे इंडिकेट केले. दीज आर दी dielectric material in between the two parallel plates. Then second is the second plate which is connected to second lead. Straight connection, yeah? Plate B. This one is parallel plates. That's why दोघांचे exactly parallel connection draw केले. First plate A and second plate B. On plate A there is a positive charge. On plate A there is a positive charge and on plate B there is a negative charge. On plate there is a negative charge. Clear up to this? Participant clear? Yes, ma'am. Okay. Then these two plates are separated from each other at a distance of d. दोघांमध्ये डिस्टन्स किती घेणार आहे आपण? d. स्मॉल d ने त्यांच्यामध्ये दोघांचे डिस्टन्स इंडिकेट केले. देन एरिया ऑफ प्लेट्स इज a. जे काही प्लेट्स आहे याचा एरिया मी इथे रिप्रेझेंट करते. एरिया ऑफ प्लेट इट a meter square. Clear? Then permittivity of dielectric material. हे जे dielectric material आहे त्याची permittivity mu r ने डिनोट करणार आहे. mu r sorry epsilon r. Epsilon r is the permittivity of the dielectric material. Clear? These are the diagram for the parallel plate capacitor. Diagram समजले काय काय शो केले डायग्राम मध्ये? Yes, ma'am. Okay. Then V is the potential difference across two parallel plate. या दोन parallel plate च्या across आपण जे व्होल्टेज प्रोव्हाइड करू it is the potential difference. Then A is the area of plate each plate म्हणजे A चा पण एरिया A चे आणि B चा पण एरिया
A meter square consider केला. Then these two parallel plates are separated by a distance d in meter and K is the K हा एक कॉन्स्टंट पॅरामीटर घ्यायचा आपला. K is the relative permeability of the dielectric material which is to be used. K काय आहे? रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्हणून आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. ठीक आहे, तुम्ही पुढे कन्सिडर करून घ्या. K इज द रिलेटिव्ह परमेबिलिटी किंवा आपण त्याला आपण इप्सिलॉन आर म्हणजे हा आर रिलेटिव्हचा असतो आणि इप्सिलॉन परमेबिलिटीचा असतो. आपण हे पण कन्सिडरेशन घेऊ शकतो किंवा के पण घेऊ शकतो ऍज पर आवर कन्व्हिनियन्स. क्लिअर अप टू दिस. त्यानंतर आपले डेरिव्हेशन बघायचे. एवढं समजलं सर्वांना? Yes, ma'am. Okay. Then first one. Let assume that the charge stored by the plate A is Q coulomb. म्हणजे हा जो काही प्लेट आहे ए प्लेट त्याच्यावरती जो चार्ज स्टोअर झालाय इट इज टू बी क्यू कुलॉम. क्यू चार्ज प्लेट ए मध्ये स्टोअर झालाय. दिस विल बी फोर्स अन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय थ्रू द डायइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. या चार्ज मुळे काय होतंय, या डायइलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये तुमचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, त्याला सपोज आपण फायचं नोटेशन घेतलं तो त्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियल मधनं फ्लो होणार आहे. किंवा सिग्मा म्हणू शकतो आपण त्याला. असा सिम्बॉल जर घेतला तर हा सिम्बॉल कसला आहे, काय नोटेशन या सिम्बॉलचं. पार्टिसिपंट हा सिम्बॉल कसला आहे, इट इज द सिग्मा. त्याला काय म्हणतात, सिग्मा. तर हे पण आपण नोटेशन घेऊ शकतो. दॅट्स वाय वी हॅव टू राईट द वन इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू. म्हणजे जेवढा आपला चार्ज असेल या पॅरलल प्लेट वरती तेवढा तुमचा हा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या डायइलेक्ट्रिक मटेरियल मधनं पास होणार आहे. दॅट्स वाय वी हॅव टू राईट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू. दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट. क्लिअर? Yes, ma'am. Okay. Then there is one formula for electric flux density. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. जशी तुमचा फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला असतो, फ्लक्स डेन्सिटी बी ने डिनोट केलेली जाते आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे फ्लक्स एरिया. हे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असतात. इलेक्ट्रिक फील्ड साठीचा जो काही तुमचा फ्लक्स आहे तो सिग्माने इंडिकेट केलेला आहे. मग तुमचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी सपोज आपण डी ने डिनोट केली, कॅपिटल डी ने. Electric flux density is denoted by capital D and it is again flux per unit area. मग फ्लक्स काय तुमचे सिग्मा, सिग्मा पर युनिट एरिया. हे आपलं डेरिव्हेशन झालं इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. दिस वन इज द सेकंड स्टेप. काय केलं मी सेकंड स्टेपला, वी हॅव टू कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी कॅपिटल डी and its formula is flux per unit area. Clear up to this? Yes, ma'am. Okay. Then, according to this first equation, replace sigma by the q. या फॉर्म्युलामध्ये हा जो सिग्मा आहे तो कशाने रिप्लेस करायचा आहे, क्यू ने. Put the equation number 1 in equation number 2. Then, हे नोट करताय का सगळे, नोट करून घ्या. मी पुढचं डेरिव्हेशन घेण्यामध्ये नेक्स्ट स्टेप घेणार आहे. हे नोट केलं असेल तर बघा, नाही तुम्हाला क्लिअर करायला सर्व. नोट केलं हे? Yes, ma'am. Okay. Then, in next step, D is equal to, काय in my equation? Tell me from your side. Capital D, that is the electric flux density, is equal to सिग्माच्या ऐवजी आपल्याला काय प्लेस करायचं आहे आता तिथे, पार्टिसिपंट. सिग्मा आहे तिथे इक्वेशन नंबर मध्ये काय दिलेलं आहे, क्यू. सिग्मा इज Q. इक्वल टू क्यू. दॅट्स वाय क्यू अपॉन ए हे आपलं इक्वेशन मॉडिफाईड झाले. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. क्लिअर अप टू दिस? Yes, ma'am. Okay. After that,
and electric field intensity, जशी तुमची मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी असते तशी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी electric field intensity, it is denoted by capital E, and formula is V upon D, that is the voltage upon distance, small d, volt per meter. Electric field intensity is equal to E is equal to V upon D. This is your next formula. Question number 4. Then after that, there is one relationship between electric field intensity and electric flux density. D आणि E मध्ये एक रिलेशन आहे. D is equal to, that is the electric flux density is equal to epsilon E. म्हणजे ही जी परमिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय याच्यावर मॉडिफाईड होईल. epsilon is equal to D upon E. D upon E means काय, it is the ratio of flux density to the field intensity. Both are electrical. Electric flux density to the electric field intensity. मग याला आपण फक्त मॉडिफाय काय केलं का E आणि सिग्मा हे मल्टिप्लिकेशन होईल दोघांचं आणि D ॲज इट इज. D इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन E. हा काय झालं तुमचा फॉर्म्युला. इक्वेशन नंबर 5. क्लियर दिस? Yes, ma'am. Okay. Then put both the value of D and E in equation number 5. D ची व्हॅल्यू काय पुट करणार, Q upon A. E ची व्हॅल्यू पुट करणार V upon D. Then tell me next step. व्हॅल्यू पुट करायचं सांगा डेरिवेशन मध्ये. या इक्वेशन मध्ये या दोन व्हॅल्यू पुट करायचे आहे. सांगा काय इक्वेशन येईल मग. फास्ट मध्ये D ची काय पुट करणार इक्वेशन, Q upon E. Q upon A is equal to epsilon as it is. E ची व्हॅल्यू काय पुट करणार, P by D. V upon D. P upon D. V upon D. Equation number 6. Clear up to this? Yes, ma'am. Okay. Then our main equation starting ला derive केलं होतं. C is equal to Q upon V. C जो असतो कॅपॅसिटन्सचा त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, Q upon V. इथपर्यंत झालंय का इरेज करायला. नेक्स्ट स्टेपला डेरिव्हेशन पुट करायचंय. हे नोट केलं सर्वांनी एवढं. Yes, ma'am. Okay, for the next step, our main equation of capacitance, C is equal to, tell me, C is equal to Q upon V. Q upon V. हे आपलं मेन इक्वेशन होतं. Then आपण फर्स्ट स्टेपला Q upon A is equal to सिग्मा V upon D असं इक्वेशन नोट केलं होतं. या साईडला मी ते परत नोट करते आपल्याला. Q upon A is equal to सिग्मा V upon D हे आपलं इक्वेशन होतं. तर या इक्वेशनला आपल्याला थोडं रिअरेंज करायचंय. दॅट इज Q upon V ही क्वांटिटी आपल्याला कॅपॅसिटन्सची डिराईव्ह करायची. तर Q upon V म्हणजे हे दोन्ही काय करायचे, रिप्लेस करायचे. V रिप्लेस बाय A
and A replaced by V. Q upon V is equal to सिग्मा हा जो ए तो इकडे शिफ्ट होईल ए अपॉन डी. काय केलं इथं समजलं का सगळ्यांना? फक्त जे न्यूमरेटर आहे ते क्रॉस केले मी इथे. क्लिअर? Yes, ma'am. बी शिफ्ट केला आणि ए शिफ्ट केला. देन या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय क्यू अपॉन व्ही इज दी युअर क्यू अपॉन व्ही काय आहे तुमचा सी आहे. मग इथे काय पुट करायचा क्यू अपॉन व्ही इज इक्वल टू सी पुट करायचा. क्लिअर? समजलं का या स्टेप मध्ये काय चेंज करते मी? आपल्याकडे ऑलरेडी एक डिराइव्हचं इक्वेशन होतं क्यू अपॉन व्ही इज इक्वल टू सी होता. तो सी ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचा. म्हणजे इक्वेशन नंबर सपोज याला आपण 7 घेऊया. C is equal to Q upon V चा मी डायरेक्टली C पुट केला इज इक्वल टू सिग्मा A upon D. Clear up to this? Yes, ma'am. Okay. Then this sigma is the combination of epsilon is the combination of epsilon 0 epsilon r. Therefore our equation is modified like A is equal to epsilon 0 epsilon r into A divided by D. And this one is your final equation of parallel plate capacitor. म्हणजे तुम्हाला MCQ आला किंवा theoretical question आला derive the derivation or the equation for parallel plate capacitor. हे सगळ्या स्टेप्स फॉलो करायच्या आणि हे तुमचं फायनलचा आन्सर आहे. कॅपॅसिटर C इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r A अपॉन D. इथे मी काय पुट केलं हा जो टोटलचा इप्सिलॉन होता त्याला इप्सिलॉन ऑफ व्हॅक्यूम आणि इप्सिलॉन ऑफ रिलेटिव्ह म्हणजे रिलेटिव्ह परमेबिलिटी आणि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे तुमची टोटल परमेबिलिटी असते. ते इक्वेशन मी फक्त मॉडिफाईड करून दिलं. क्लिअर? सगळं डेरिव्हेशन समजलं सर्वांना? Yes, ma'am. ओके. इथं आपलं हे पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटरचा पॉईंट कव्हर झालेला. देन नेक्स्ट वन इज दी एनर्जी स्टोर्ड इन कॅपॅसिटर. त्याचं पण एक डेरिव्हेशन आहे. त्याच्या आधी पहिले आपण व्हेरियस कनेक्शन ऑफ कॅपॅसिटर हा पॉईंट घेऊया. Similar like that a resistances. There is a series connection of resistance and parallel connection of resistance. Similar like that, the capacitance also have series connected capacitor and parallel connected capacitor. So firstly, we series connected capacitor ची डायग्राम ची ड्रॉ करतो. पुढचा पॉइंट काय आपला टाइप्स ऑफ कॅपॅसिटर किंवा कनेक्शन ऑफ कॅपॅसिटर. The first one capacitor in series and second one capacitance in parallel. The first point is our capacitance in series. They suppose we have to consider three capacitor. First, it is connected in series with second capacitor and it is connected in series with third capacitor. And with all the combination of these three capacitors is connected across the one battery source. Clear? This one is the capacitor C1, capacitor C2 and capacitor C3, and this one is the voltage source V, positive terminal, and this one is the negative terminal. Then the current flowing through this series combination is capital I. Then the voltage across first capacitor C1, it is denoted by V1. V1 is the voltage across first capacitor. Then V2 is the voltage across second capacitor, and V3 is the voltage across third capacitor.
डायग्राम कशी ड्रॉ केली ते समजलं का? Yes, Three ma'am. capacitor connected in series. C1, C2, C3 are the naming of these capacitors. When we apply the voltage source across this combination, current I starts flowing through that combination. And V1 is the voltage across C1, V2 is the voltage across C2, and V3 is the voltage across C3. Clear? Yes, Clear up ma'am. to this participant? Then, because of this one is the series combination, that's why Q is the charge which is developed on each capacitor and it's the same value. Q, then it is also Q and it is also Q. म्हणजे तिघांवरती same charge develop होतोय. Therefore, if you write the equation for V1, voltage across capacitor C1, V1 is equal to, according to our formula, V is equal to C into Q. असा आपला मेन फॉर्म्युला आहे. त्यावरनं जर आपण V1 ची व्हॅल्यू घेतली तर Q अपॉन C असा आपला फॉर्म्युला मॉडिफाईड होतो. V इज इक्वल टू Q अपॉन C. Therefore, V1 is equal to Q upon C1. V2 is equal to V2 is equal to Q upon, tell me. V2 is equal to Q upon C2. C2. Similarly, like that. V3 is equal to V3 is equal to Q upon C3. C3. Q upon C3. These are the three equations of V1, V2, V3. Then, if there is a total voltage V, if we obtain the value of total voltage V, then V is equal to V1 am I audible, participant? Yes, ma'am. Okay. Then, if we obtain the value of total voltage V, V1 plus V2 plus V3. This is the your equation of total voltage V. Then put all the value of V1, V2, V3 in this equation. Then total V is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Clear up to this, participant? Yes, ma'am. Then the common part in the equation is the common part आहे याच्यामध्ये तिन्ही इक्वेशन मध्ये कॉमन काय आहे इथे? Ma'am, Q. Q. तो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेणार. मी नेक्स्ट हे घेते. इकडनं नोट करा सर्वांनी. नेक्स्ट डेरिवेशन मध्ये ठेवायचं. Therefore, V is equal to Q ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला तुमचा तो इन ब्रॅकेट 1 अपॉन काय रिमेनिंग आहे बोला. C1. C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हे ब्रॅकेट मध्ये रिमेनिंग आहे. ब्रॅकेट कंप्लीट. देन C1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 is considered as a
सी एस म्हणजे हे जे 1 ची क्वांटिटी याला आपण सी एस म्हणजे इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स कन्सिडर करूया. देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी एस म्हणजे हे जे इक्वेशन याला मी सी एस असं कन्सिडर केलेलं आहे. मग इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्सचं मेन डेरिव्हेशन काय डिराईव्ह होईल मग 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is your equivalent capacitance derivation. Clear? And याच्यावरनं काय conclusion येईल? If there is a 3 capacitors or number of capacitor is connected in series, then their equivalent capacitance is obtained by this derivation 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. जसे की आपण रेजिस्टन्सच्या केसमध्ये बघितलं होतं की रेजिस्टन्स जर पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतील तर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ही त्यांची इक्विव्हॅलंटची आपण ऍडिशन करायचो ऑप्टेन करण्यासाठी. बट इट इज ऑपोजिट इन केस ऑफ कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर जर पॅरलल सिरीज मध्ये कनेक्ट असतील तर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 असं डेरिव्हेशन घेणार. आणि ते जर सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतील तर डायरेक्टली ऍडिशन होणार. पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतील तर ऍडिशन होणार. सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतील तर 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इज द व्हॅल्यू इज द डेरिव्हेशन ऑफ युअर कॅपॅसिटन्स व्हेन कनेक्टेड इन सिरीज. हे तुमचं फायनल इक्वेशन आहे. समजलं सगळ्यांना डेरिव्हेशन कसं ऑप्टेन झालं ते? Yes, ma'am. ओके. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द कॅपॅसिटन्स इन पॅरलल. सेम आहे, फक्त काय कनेक्शन चेंज होणार आहे. पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर आपल्याला इथे ड्रॉ करायला. दिस वन इज द पॅरलल. There are suppose consider 3 capacitors which is connected in series. Sorry, parallel. हे कॅपॅसिटर्स मी पहिले पॅरलल मध्ये ड्रॉ करून घेते आणि त्यानंतर ते कॉम्बिनेशन त्यांचं तिघांचं काय होणार इथे व्होल्टेज सोर्सच्या अक्रॉस कनेक्ट होणार. इथे काय देणार आहे व्होल्टेज सोर्स प्रोव्हाइड करणार आहे. Voltage source plus positive terminal, negative terminal indicated by V. This one is C1, C2, and this one is the capacitor C3. Then there are the parallel combination. That's why each capacitor has a different current. इथे टोटलचा करंट I येतो इथपर्यंत. त्यानंतर यामधनं फ्लो होणार करंट I1. ठीक आहे, आपण इथे नोटीस करू. This one is the current I1 flowing through capacitor 1. Second is the I2 flowing through C2. Third one is the I3 flowing through C3. Due to that, there is a different charge. That is the Q1 is the charge on capacitor 1. Q2 is the charge on capacitor 2. And Q3 is the charge on capacitor 3. Clear up to this? Yes, ma'am. Participant clear? Then there is one equation of C is equal to सांगा आपलं मेन डेरिव्हेशन काय होतं. स्टार्टिंगला घेतलं होतं एक पहिलं कॅपॅसिटर. C is equal to मेन फॉर्म्युला ऑफ कॅपॅसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज आणि व्होल्टेज. Q अपॉन V. V हे आपलं मेन फॉर्म्युला. मग आपल्याला आता Q1 Q2 Q3 हे डिफरंट पॅरामीटर म्हणून त्याचं डेरिव्हेशन डिराईव्ह करायचं आहे. त्यावरनं काय डिराईव्ह होईल मग Q1 इज इक्वल टू काय इक्वेशन येईल मग व्होल्टेज सेम आहे कारण की सगळे पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे. जेवढं व्होल्टेज ह्या दोन पॉईंटच्या अक्रॉस आहे तेच ह्या दोन पॉईंटला असेल, तेच इथे असेल आणि तेच इथे असणार आहे. म्हणून व्होल्टेज सेम आहे. मग तो V1 V2 V3 येणार नाही, तो फक्त V येणार आहे. मग Q1 इज इक्वल टू या दोघांचा प्रोडक्ट होईल. मग काही C1 इंटू V. सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू काय येईल मग C2 into V. okay C2 into V. And similarly Q3
3 is equal to C3 into V. C3 into V. हे झालं तुमचं तिघांचं इक्वेशन Q1, Q2, Q3. Clear? Then total charge, total current I, या तिघांची ऍडिशन केल्यानंतर भेटणार आहे. Similar like that, total charge is obtained by adding these three charge. मग आपलं एक नेक्स्ट इक्वेशन येईल Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. टोटल चार्जचं इक्वेशन आहे. ह्या तिघांची व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट करा. टोटल Q इज इक्वल टू फर्स्ट काय येईल मग Q1 ची व्हॅल्यू काय आहे ते 3 झाले ते इथं पुट करायचे. काय मग फर्स्ट Q1 ची काय व्हॅल्यू पुट करू इथे C1 into V. ओके C1 इंटू V प्लस काय येईल मग प्लस C2 into V. C2 इंटू V प्लस C3 into V. C3 इंटू V. कॉमन पार्ट कुठला आहे टोटल इक्वेशन मध्ये V. V. Q इज इक्वल टू V ब्रॅकेटचा बाहेर घेतला इन ब्रॅकेट काय रिमेनिंग राहिलंय C1 C1 plus C3 प्लस C3 इन ब्रॅकेट मध्ये रिमेनिंग राहिलं. देअरफॉर C1 C2 C3 याला आपण पॅरलल प्लेट साठीचं कॉम्बिनेशन आहे मग इक्विव्हॅलंट म्हणून CP हा वर्ड घेणार. Q इज इक्वल टू V इंटू CP. Equivalent capacitance of parallel plate is obtained by, therefore final equation काय येईल मग नेक्स्ट स्टेपला लिहिते मी. Final equivalent capacitance CP is equal to C1 plus C2 plus C3. क्लियर. हे झालं तुमचं पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर असेल तर त्याचं इक्विव्हॅलंट आपण या फॉर्म्युल्यावरनं डिराईव्ह करणार. क्लियर Yes, समजलं ma'am. स्टुडंट. आणि जर सिरीज मध्ये कॅपॅसिटन्स कनेक्टेड असेल तर त्याचं कॅपॅसिटन्स कोणत्या इक्वेशनने आपण डिराईव्ह करणार इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स सांगा. सिरीज मध्ये जर कॅपॅसिटर कनेक्टेड असेल तर काय इक्वेशन येतं 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. व्हेरी गुड. 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 is your derivation for if the capacitor is connected in series. Clear दोन्ही इक्वेशन्स. Yes, ma'am. ओके. तर आजच्या लेक्चरचे जे डेरिव्हेशन्स घेतले कॅपॅसिटरची इन्फॉर्मेशन सांगितली ती समजली का सर्वांना Yes, ma'am.